हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ माय नेम इज संतोष कुमार प्रधान एंड वेलकम्स टू माय यूट्यूब क्लासेस पिला माने आजिर क्लास रे आमे माने तुमरो पॉलिटिकल साइंस रो एग्जाम पई किछि इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो देखिबा कोन सब तुम मानकर इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहिछि जो गुडा को तुमरो परीक्षा रे बारंबार पडुछि। फर्स्ट क्वेश्चन अछि आम संविधान रो केउठारे फेडराल शब्द व्यवहृत होइछि। तो ये जो ऑप्शन अच्छी ए भितर सठिक उत्तर हम केउठारे भी नुहे माने ये जो तीनोटी ऑप्शन अच्छी से कौथरे भी नहीं। तो तुम्हें माने कमेंट करके जनइब संविधान रो केउठारे आमर फेडराल शब्द व्यवहृत होइछि। भारत को अर्धसंघीय राष्ट्र बोली किए कहिथिले? अर्धसंघीय राष्ट्र बोली भारत को सठिक उत्तर होची केसी ह्यूअर कहिथिले। भारत संविधान केउं धारा आंतरराज्य विवाद संपर्क कहिछि? आंतरराज्य विवाद संपर्क विषय रे कहिछि। तो धारा नंबर 263। केउं संविधान संशोधन आईन भारत रे ग्रामांचल स्थानीय स्वायत्त शासन सांविधानिक स्थिति प्रदान करथिला? केउं संविधान संशोधन आईन ना 73तम संविधान संशोधन आईन। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था रे केउंटी सर्वनिम्न संगठन अटे? पंचायती राज व्यवस्था सर्वनिम्न संगठन होची वार्ड। महानगर निगम रे किए सभा दायित्व करती? महानगर निगम रो मुख्य होचंती किए से मेयर कौन करथांती सभापतित्व करिथांती। निम्नोक्त मानक मध्यरु केउंटी राष्ट्र गठन रो मौलिक उपादान नुहे? राष्ट्र गठन रो केउंटी मौलिक उपादान नुहे ना आंचलिकतावाद। चिपको आंदोलन रो नेतृत्व किए नैथिले? चिपको आंदोलन रो नेतृत्व किए नैथिले ना सुंदरलाल बहुगुणा। केउं राज्य रे पोस्को विरोधी आंदोलन घटिथिला? सठिक उत्तर होची ओडिशा राज्य रे। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी आंचलिकतावादर रूप नुहे? केउंटी आंचलिकतावादर रूप नुहे ना ओडिशा को एक विकसित राज्य रे परिगणित करिबा। उल्फा आतंकवाद मुख्यतः केउं राज्य रे देखा जाए? केउं राज्य रे देखा देई थाए? उल्फा आतंकवाद केउं राज्य रे ना आसाम। भारतर वैदेशिक नीति को प्रभावित करुनथिबा उपादान केउंटी? सांस्कृतिक पर्व। भारत और पाकिस्तान मध्य केउं वर्ष सिमला राजीनामा स्वाक्षरित होइथिला? केउं मसिया रे ना 1972 मसिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र मिलित जातिसंघ साधारण सभा को केते जण प्रतिनिधित्व पठांती? केते जण प्रतिनिधित्व पठांती ना 5 जण। आंतर्जातिक न्यायालय केउंठारे अवस्थित? केउंठारे अवस्थित? दी हेग ठारे। विश्व बैंक केबे प्रतिष्ठित होइथिला? विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक 1944 मसिया रे प्रतिष्ठित होइथिला। केउं मसिया रे भारत गोटे आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र होइथिला? 1974 मसिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउंटी निरस्त्रीकरण पथरे प्रतिबंधक नुहे? केउंटी ना आणविक अस्त्रशस्त्र संपर्कीय बहु प्रसु विरोधी राजीनामा। केउं वर्ष मिलित जातिसंघ सार्वजनीन मानव अधिकार घोषणापत्र ग्रहण कला? 1948 मसिया रे। मिलित जातिसंघ परिवेश सम्मिलनी 1972 मसिया रे केउंठारे अनुष्ठित होइथिला? एटा स्टॉकहोम ठारे अनुष्ठित होइथिला। केउं वर्ष सबुज गृह चुक्ति स्वाक्षरित होइथिला? सबुज गृह चुक्ति केउं मसिया रे होइथिला? चुक्ति स्वाक्षरित होइथिला ना 1992 मसिया रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भारत पाकिस्तान मध्य कारगिल युद्ध
କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1999 ମସିହାରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି? ସାକ୍ଷରତା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? କେଉଁଟି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ନା ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ନା ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ? ଗ୍ରାମ ସଭା। କେଉଁ ମସିହାରେ ସାର୍କ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସାର୍କ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1985 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ? ନା ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ନୁହେଁ? କାରଣ ନୁହେଁ କେଉଁଟି? ବନୀକରଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅବଶିଷ୍ଟ ବା ବଳକା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି? ସମ୍ବିଧାନ କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ବା ବଳକା କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି? ନା ସଂସଦକୁ। କାହାକୁ? ସଂସଦକୁ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଂଗଠନ ପାଇଁ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି? ଧାରା ନମ୍ବର 40। ପୌର ନିଗମର ରାଜନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ପୌର ନିଗମର ରାଜନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମେୟର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସ୍ପାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଜାତି ଶବ୍ଦଟି କାଷ୍ଟିଜ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାର ବିଲୋପ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ନା କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜଣକ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ସ୍ଥପତି ଭାବରେ ପରିଚିତ? ସ୍ଥପତି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ? ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ କିଏ ସେ? ନା ଚାଇନା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1992 ମସିହାରେ। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସହରରେ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ସହରରେ? ନା ପୃଥିବୀର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଅଂଶ ନୁହେଁ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୌରପାଳିକା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାତିଆଣ ଭାବ। ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମେଧା ପାଟକର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପକାରିତା ନୁହେଁ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1999 ମସିହାରେ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଉଲ୍ଫା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ଆସାମରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନରେ।
ସାର୍କ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସାର୍କ 1985 ମସିହାରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। କିଏ ନକ୍ସଲ ଆତଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ନା ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି? କେଉଁ ଧାରା? ନା ଧାରା ନମ୍ବର 1। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ? ନା ଧାରା 356। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି? କେଉଁ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଟା? ନା ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଚରମ ରୂପ ହେଉଛି? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଚରମ ରୂପ କ'ଣ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ଦାବି। ତାପରେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। କାହା କାହା ଭିତରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି? ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ନା ନିର୍ବାଚିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ନା ରାଜସ୍ଥାନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ବଣ୍ଟନ ନିମନ୍ତେ ସୁପାରିଶ କରେ? କିଏ କରେ? ନା ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ। ପୌର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ? କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ନା କମିଶନର। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ? ନା 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ସିମଲା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1972 ମସିହାରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ନା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। କ'ଣ ପାଇଁ ଖଲିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ପାଇଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିସ୍ଥାପନର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କିଏ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ? କିଏ କରିପାରିବେ? ନା ସାଂସଦ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 1ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବନି। ତ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।